अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी फैसलाबाद तो असी आ गए, आके फिर मैं थोड़ी मशीन ढाई सी कपड़े सिलाई किए सी, कपड़े सिलाई करके तो फिर मैं चलो हूँ जी इफ्तारी का एहतमाम कर लीए। ठीक है जी बच्चे बहुत ज़्यादा ना कह रहे थे नानू नहीं जाना बड़ी मुश्किल। रात भी उन्होंने मैनू ना वे रुकवा लिया भी नानू रात रहनी, तो मैं कभी रात नहीं रही सी अपनी बेटी के घर ना, तो फिर बच्चों ने जिद की तो मैनू रात रहना पाया। ठीक है जी तो मैं हम ना इफ्तारी का एहतमाम करते हैं तो अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करते असीं की बनाउण लगे है। हाँ जी असीं बनाउण लगे हैं कट्टे का गोश्त तो कद्दू शरीफ। ठीक है जी तो कद्दू शरीफ तो नाल आलू चिप्स कट ली हुई है, आलू के स्नैक्स जिन्होंने कहते चिप्स बनानी ही। अज व्लॉग मेरा पूरा देखियो, तुहानूं बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनाने का तरीका दसांगी भी इन्ना ज़्यादा मज़ेदार भी तुसीं ना याद करोगे भी हाँ सानूं साडी भैन ने कोई चीज़ दसी सी ते बहुत अच्छी बनी हैगी। ठीक है जी तो मैं बनाउण लगी हैगी हाँ कट्टे का गोश्त ते कद्दू शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी मेरे भैन भरा देखते होने जी भैन साडी ने गोश्त भी पाता वा ते नाल ही कद्दू शरीफ भी पाते हैं। हाँ जी तो तुहानूं मैं दसदी हैगी है साडा मिर्च मसाला अदरक लसन हरियां मिर्चा लाल मिर्चा नमक हल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह भी शामिल कर दिता तो कौली प्याज़ा दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी यह भी शामिल कर दिता है। हाँ जी कद्दू शरीफ जेडे मैं पाए है इस वजह पाए हैं क्योंकि मेरे बच्चे है ना जेडे बड़े हद है कोई चीज़ ना खाते नहीं है तो मैं भी फिर तरीका लभ लेंदी हुंदी हां बच्चों को कद्दू शरीफ खिलाने का। ठीक है जी मैनू कद्दू शरीफ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं क्या भी चलो अज ना कद्दू शरीफ ही बना दे। तो मैं हुण की कीता भी रोज़िया दे विच ना साडे ना सालन जिहड़ा ना बहुत घट लगता है, इस वजह नाल ना अद्धा किलो गोश्त लिया है मुर्गे का तो अद्धा किलो लिया मैं कद्दू शरीफ। ठीक है जी कद्दू शरीफ भी विच पाते मसाले भी पाते तो थोड़ा जिहा ना असी पा दिता वा पानी। ठीक है जी तो कद्दू शरीफ पाने का यह मकसद है वा मेरा बिना तो बर्तन चमचा लभना भी बड़ा। हाँ जी चमचा लभ गया वा तो कद्दू शरीफ मैं तां पाए है भी क्योंकि जिस तरह गोश्त गलना वा तो नाल ही कद्दू शरीफ गल जाने तो जो लानी असी भोनी तो कद्दू शरीफ ने बिल्कुल विच हलवा बन जाना मलीदा हो जाना वा तो जो भुनना है तो पता ही नहीं लगना विच की पाया है तो बच्चों को पता ही नहीं चलना भी मम्मा ने विच की पाया। तो मैं कहना है जी मैं भुनवा प्याज़ा वाला ना गोश्त भुनवा जिहा करके बनाया है, इस तरह मैं कद्दू शरीफ बच्चों को खिला देने। ठीक है जी हम अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लीए। ठीक है जी मिक्स करके तो फिर लगाते है हम सीटी गोश्त लैना ही है सिर्फ 5-6 मिनट की सीटी लगानी है तो फिर भुन के थोड़ा दिखाते हैं भी हाँ जी साडा चिकन है जरा बीफ है वा किस तरह का बनया। ठीक है जी हाँ जी मेरे भैन भरा माशाल्लाह गोश्त भी साडा गल गया है तो देख सकते है माशाल्लाह जो कद्दू शरीफ से वो भी भुल गए है। ठीक है जी तो इस तरह ना फिर बच्चे खा लेंगे है। हाँ जी पानी पाते हिसाब के नाल भी जिन्ना कि सानूं जरूरत है सालन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इन्ना कोई पानी पाना वा अद्धा गिलास ही पाया वा। ठीक है जी मसाला जिहा बन जाना वा इहदे नाल ते चलो बच्चे ना खा लेंगे रोटी। ठीक है जी तो हाँ जी मेरे भैन भरा देखो किचन के जो कल्ला बंदा काम करता हो ना तो काम खराब हो जाता। मैं ना चिप्स के मसाले ना जेडे सारे प्रॉपर ना बड़े तरतीब के नाल रखे सी इन्ने प्यारे करके तो मेरा हाथ ही वज्जा तो सारी प्लेट ना सलफ के उत्ते ही उल्ट गई, सारे मसाले गिर गए तो फिर मैं चक के सलफ तो प्लेट से पा ले। मैं कहा सलफ तो साफ ही है ना मसाले असी क्यों ज़ाया करने हैं। ठीक है तो अज जो चिप्स का तरीका मैं अपने भैन भरावां दसना है ना इन्ना जबरदस्त तरीका है वा जो साडे भैन भरा कहते ना चिप्स के उत्तों मसाला उतर जाता है वा चिप्स का मसाला विच ही भांडे दे रह जाता है वा चिप्स के उत्ते नहीं लगा रहा। ठीक है जी वो सारा कुछ मैं अपने भैन भरावां दसांगी। तो हम मसाले साडे सीगे जी 1 चम्मच सीगी साडी पीसी हुई मिर्च दी। ठीक है जी 2 चमचियां सीगियां धवाड़ मिर्च दियां, 1 चमची भर के सीगी हल्दी दी तो 1 चम्मच सीगी जीरे दी, 2 चमचियां सीगियां साडियां जी सुके धनिए दियां। ठीक है जी अद्धी तो थोड़ी ज़्यादा चम्मच सीगी अपने अजवैन दी। ठीक है जी तो अपने 2 चमचियां भर के है नमक दियां। ये है मेरा हिसाब का क्योंकि साडे आलू है ना जेडे 1 किलो तो ज़्यादा है। ठीक है जी ज़्यादा चिप्स बनानी है तो इस वजह नाल मसालियां की भी ज़्यादा
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 3 ਪਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 3 ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਂਡੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਚਿਪਸ ਸਾਡੀ ਸੌਫਟ ਵੀ ਬਣੇ, ਨਰਮ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲਨ ਪੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਡੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁਨਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਢੱਕਣ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਢੱਕਣ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਢੱਕਣ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਿਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਢੱਕਣ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਣਾਦੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਪਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਛੁਰੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 1.5 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 52 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਂਦਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਘਰ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਬਾਹ ਆਣੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਲੋਗ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾਈ ਦਾ ਵੇਸਣ ਲਗਾਈ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਲੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਵੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਿਪਸ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਰਾਈਜ਼। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਿਪਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ
ਜੀ ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਗਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਛਾਬਾ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲੂ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸੈਰਾ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜੂਸ ਕਹੀਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਸਬੂਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਜਦ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੂਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੂਰ ਦੇਸ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਚਿਪਸ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਸਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਮਾਣੋ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ। ਭੈਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਡੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਖਰਬੂਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਦਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਿਪਸ ਰੈਡੀ ਲੱਗਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਮਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਪੇਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਡਾ। ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਫੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਹੀ, ਗੁਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ, ਗੁਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਣਕ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਪੈਣੀ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
याद ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ। ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਅੰਮਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚਿਪਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਘੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਛਾਣਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿਪਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਹਾਂਜੀ चिप्स पा के ना हिलाना नहीं हैगा, तकरीबन ना 2-3 मिनट वास्ते ना हिलाना नहीं है, ठीक है जी। जे हिलाया ना असी तो जो मसाला हैगा वा ना वो फिर उतर जाता है, घे दे विच चल जाता है वा, असी मसाला नहीं उतारना है, ठीक है जी। हुण इहनूं असी 2-3 मिनट वास्ते ना पकन देना। 2 मिनट हो गए हैं तो हुण असी ना इहनूं चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उपर थले हिलाना जरूरी है भी चिप्स साड़ी ना दोनों साइडों तो तकरीबन 4 साइडों तो ना भी गल जाए, ठीक है जी। तो रड़ जाए, मज़ेदार भी बने है। देखो मसाला जिहड़ा असीं लगाया सी ना सारा नाल ही लगा हुआ वा, कोई मसाला नहीं साडा उतरिया, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। बना के फिर मैं अपने भैन भरावां नूं दिखाउंदी हां। मसाला ज़रा भी नहीं उतरिया है, ठीक है जी। जिस तरह मैं चिप्स बनाई इस तरह चिप्स बना के कमेंट करके अपनी भैन नूं दस्सिया करो भी तुहाडी रेसिपी असीं बनाते हैं तो अच्छी लगती है, तो कमेंट करके दस्सिया करो मेरा व्लॉग तुहानूं किस तरह का लगता, ठीक है जी। ये मेरे वास्ते हौसला अफजाई होंदी है, मैनूं होर ज़्यादा फिर ना ताकत मिलती है अच्छे तो अच्छा व्लॉग बनाने की, अपने भैन भरावां नूं अपने घर की रूटीन दिखाने में मैनूं फिर अच्छा लगता, खुशी महसूस होंदी, ठीक है जी। हाँ जी मेरे भैन भरा पहला पूर साडा निकलिया है, देखो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मसाला जिस तरह लगाया उसी तरह चिप्स के नाल ना लगा होया वा, ठीक है जी। तो हुण होर पाइए चिप्स विच। मिसबा उत्ते कुरान शरीफ पढ़दी पई छत ते। रोज़ा खुल गया, रोज़ा खोल लो फटाफट। हाँ जी मेरे भैन भरा हांडी रोटी साडी हो गई है, ठीक है जी। यह भी 11वीं शरीफ का खत्म सी, मैनूं याद ही नहीं अपना ना चावल आए है, हलवा आया वा, ठीक है जी। पकौड़े भी आए, चिप्स ढक्कन करके दिखा, चिप्स भी साडी बहुत ज़बरदस्त बनी बाजार वर्गी, ठीक है जी। रोटियां पका लियांदियां हैगियां, हुण ना बच्चे रोज़ा खोलते मैं रोटी खा लैन, ठीक है जी। तो सालन देखो साडा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनया है, ठीक है जी। नज़र आ रहा है बच्चे भी मैं की पाया वा, ये थोड़ी तो मेरा सीक्रेट आ, बच्चे नूं नहीं पता है कि पाया मैनूं पता। हलवा हाँ जी मेरे भैन भरा चिप्स साडी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त बनी है ना, जिस तरह बाजार की चिप्स होती है, ठीक है ना। दसो किस तरह की बनी, मज़ेदार बनी ना, बना के देखो फिर पता चलेगा। हाँ जी मसाला ज़रा भी नहीं उतरिया, जिस तरह लगा सी ना तो मसाला उसी तरह मसाला लगा हुआ तो बिल्कुल सॉफ्ट, ज़्यादा देर भी नहीं लगी है। मीट होंदा ना बहुत देर लगती है तलने नूं गलाने नूं, नहीं बस सिर्फ उत्तों दी बेसन का कलर चेंज हो तो कढ़ लो। बड़ी ज़बरदस्त चिप्स बनी हुई है, बाजार करा जिसमें भला अज सालन असीं की पकाया मिसबा कितनी देर का पूछन डई है मम्मा की बनाया मैं कहा पूछ लगी मैं क्या एक पहली भी है ते करेले पता नहीं पकाया, समझ नहीं लगी खाने दिया। ये पता चलिया गोश्त है, नहीं पता चलिया मैंने था कद्दू शरीफ, कद्दू करेले लाओ। कद्दू शरीफ पाए सी मैं पाए इस तरह से के पता नहीं चलिया मेरे बच्चे को पता ही नहीं चले है बिच कद्दू शरीफ पाए है। तो दे लो सारे माशाल्लाह मजे नाल रोटी खा के उठे गए। तो बस ये करिए मसाले को ना इदा इदा हाथ दे नाल कर करके देखिए भी विच आ मसाला कादा है, मसाला कादा है। मैं कि रोटी खा लो मैं बाद च दसूंगी। हाँ जी मेरे भैन भरा हाडी रोटी हो गई, रोजा बच्चियां ने खोल लिया, खा पी लिया वा, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਦੇ ਦੋ, ਨਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।